આપણે જાણીએ છીએ કે સાયન્સ અને ટેકનોલોજી આજે એ સ્કેલ ઉપર છે। और मैं मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव उसका फाउंडर हूँ। हमारी संस्था अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, जो तेरापंथ समाज की युवा संस्था है, उसका 62वां जन्मोत्सव है और संयोगवश 17 सितंबर के दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिवस भी है। ऐसे अवसर पर ये दिवस मानवता का जन्मदिन बन जाए, इस ओर हमने प्रयास करके इस बार 17 सितंबर 2025 को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पूरे भारतवर्ष में एक महायज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव। और इसमें पूरे भारत में 7,500 से ज़्यादा कैंप लगाए जा रहे हैं। यही नहीं, विश्व के 75 से अधिक देशों में इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। इस बार जो हमारा लक्ष्य है वो 5 लाख यूनिट रक्त एकत्रित करने का उद्देश्य है। यूनिट हमारे लिए बहुत बड़ी अहम बात नहीं है, क्योंकि हमारा नाम ऑलरेडी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। हमारा उद्देश्य है लोगों में चेतना जागृत हो और जो आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई की जो कमी है उसको हम समूल रूप से नष्ट कर दें। जब भी इस देश के व्यक्ति को ब्लड चाहिए वो ऑन कॉल मिल सके। और इस बार ये अहमदाबाद में जो कार्यक्रम है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने जा रहा है, जो क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि क्रिकेट और कोल्ड प्ले में यदि लाख लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो जब मानवता की बात आती है तो अहमदाबाद उससे भी ज़्यादा इसको समर्थन देता है। इस प्रकार विश्व इतिहास में 17 सितंबर का दिन एक स्वर्णिम पृष्ठ की तरह आपको नजर आएगा। प्रधानमंत्री वर्चुअली ये उद्घाटन करने वाले हैं, कब कितने बजे? जी, प्रधानमंत्री 17 सितंबर के दिन मध्य प्रदेश के धार जिले के भेसला गांव में हैं और उस दिन वहां से इस कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन करने में आएगा। कितने बजे? समय अभी निश्चित हो रहा है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम रहेगा। कितने लोग ब्लड डोनेट करने वाले हैं इसमें? जी, इस बार ये लक्ष्य रखा गया है कि पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख यूनिट ब्लड का एकत्रीकरण हो। ये जो ब्लड एकत्रित होने वाला है, इसका हम कहाँ उपयोग करेंगे, किस तरीके से उपयोग होगा इसका? ये जो ब्लड एकत्रित होगा, वस्तुतः रक्त एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने घर पे नहीं रह सकते। ये जो रक्त एकत्रित होगा वो ब्लड बैंकों के पास जाएगा, वहाँ से प्रोसेस होगी, जब जब जरूरत होगी उसका उपयोग किया जाएगा। कितनी ब्लड बैंक है यहाँ गुजरात की? गुजरात भर में हमारे अहमदाबाद में 70 से ज़्यादा ब्लड बैंक यहाँ पे आ रही है और विभिन्न क्षेत्रों में बड़ौदा है, सूरत है, वहाँ की जो स्थानीय ब्लड बैंक है वो कार्य कर रही है। ये मोदी स्टेडियम के अंदर कैसी व्यवस्था की गई है, किस तरीके से पूरा ये ब्लड डोनेशन कैंप होगा? गुजराती में बाइट एक मानो सर मैं आई जाओ आ बाजू फिल्म ने पहली बाजू गुजरात में હું મુકેશ ગુગલિયા તેરાપંથ યુગ તેરાપંથ યુગ પરિષદ અમદાવાદ। મિત્રો, આખા ભારતની અંદર જે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન થઈ રહ્યું છે એના ભાગરૂપે આ વખતે અમદાવાદની અંદર અમે માત્ર એક જ કેમ્પમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યાના ટાર્ગેટથી આ કેમ્પનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ, જે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ મોટેરા ખાતે છે। એમાં સુરતની પહેલી કિરણથી જ આ બ્લડ કેમ્પનું આયોજન પ્રારંભ થઈ છે અને સાંજે 7 વાગ્યા સુધી ગુજરાતભરની 75 બ્લડ બેંકો ત્યાં ઉપસ્થિત થશે અને આ બ્લડ જે એકત્રિત થશે એ આખા ગુજરાતની અંદર બધા જ ગામ જ્યાં પણ જરૂર પડશે ત્યાં એ બ્લડની આપૂર્તિ એ બેંકો પૂરી પાડશે। અમે માત્ર આ કેમ્પની અંદર પબ્લિકને લાવવાનું અને બ્લડ કેમ્પોને બ્લડ આવવા માટે એક બ્રિજ, એક સેતુ રૂપે તેરાપંથ યુગ પરિષદ અમદાવાદ કાર્ય કરી રહી છે। આ એક માનવતાનો ખૂબ જ મોટો કાર્ય છે। એમાં હું આહવાન કરું છું કે જેને પણ રજીસ્ટ્રેશન કરાયું છે એના સિવાય પણ ત્યાં ઓન ધ સ્પોટ પર રજીસ્ટ્રેશન છે, ત્યાં ખૂબ જ સારી વ્યવસ્થાઓ છે। 1 નંબરનો ગેટ છે, ત્યાંથી વોકિંગ એન્ટ્રી થશે। 2 નંબર ને 3 નંબરના ગેટ ઉપરથી 2 વ્હીલર અને 4 વ્હીલરની એન્ટ્રી અને 4 નંબરના ગેટ છે મોદી સ્ટેડિયમમાં છે, ત્યાંથી વીઆઈપી એન્ટ્રી થશે। અને આપ જ્યાં મોદી સ્ટેડિયમમાં નીચે પાર્કિંગ કર્યા પછી આપને ઉપર જ્યાં બ્લડ કેમ્પ છે ત્યાં આવવા માટે અમે વાહનની વ્યવસ્થા, ત્યાં 4 વ્હીલર કે ભાઈ કેબલ કાર ત્યાં ગાડી છે ત્યાંની વ્યવસ્થા કરેલી છે। ખૂબ જ સારી રીતે રિફ્રેશમેન્ટની વ્યવસ્થા છે, બ્રેકફાસ્ટની વ્યવસ્થા છે અને ત્યાં કંઈ પણ ઇમરજન્સી થાય તો હોસ્પિટલની વ્યવસ્થા અને ડોક્ટર્સની વ્યવસ્થા પણ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ત્યાં કરી રહ્યું છે। ગુજરાત સરકારનો આની અંદર ખૂબ જ સારો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે
પણ હું આપના માધ્યમથી એક જ વાત કહું છું કે આખા અમદાવાદના બધા યુવા વર્ગ અને આખું અમદાવાદ આ એક નવા ઇતિહાસ રચવા માટે આગળ આવે અને નરેન્દ્ર મોદીજીના જન્મદિવસ અને અમારા સ્થાપના દિવસને અને એક સારો એક ઉજ્જવળ બનાવે એના માટે આપ સર્વેને ખૂબ જ અપીલ છે. સ્ટેડિયમમાં કુલ કેટલા લોકો રક્તદાન કરવા માટે આવવાના? અમે સ્ટેડિયમની અંદર અમારી તો સંખ્યા એવો પ્રયાસ છે અને ઘણી બધી સંસ્થાઓ અમારી સાથે મોટી મોટી સંસ્થાઓ પણ જોડાઈ છે, તો અમારી ઈચ્છા છે હજારોની સંખ્યામાં થાય. જેમ આરપી પટેલ સાહેબે કીધું કે 75,000 ને 1 લાખ, પણ અમે ઈચ્છીએ છીએ કે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં થાય સંખ્યા, કારણ કે આ બ્લડનું કામ છે એટલે ત્યાં અમે પ્રયાસ તો ખૂબ જ કર્યો છે. ત્યાં આવે એટલે સંખ્યા કેટલી થાય ત્યાં જ એ દિવસે અમે કહીશું. રજીસ્ટ્રેશન થયું હશે ને અમદાવાદ માટે, એ કેટલું થયું અમદાવાદ માટે? અમે રજીસ્ટ્રેશનનો પ્રયાસ કર્યો છે, એમાં હજારો લગભગ 5-7 હજાર રજીસ્ટ્રેશન પણ ત્યાં થયું છે, પણ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા પૂરતું કર્યું છે. ત્યાં વોકિંગ કેટલા લોકો પહોંચે છે ને કેટલાનું બ્લડ શું છે કે જેટલા લોકો ત્યાં પહોંચે એમાં પણ બ્લડ એનું પાસ થવું એ પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. બ્લડ બેંકો ખાસું રિજેક્ટ પણ કરે છે, એટલે રિઝલ્ટ ત્યાં કેટલું આવે એ દિવસે જ ખબર પડશે. અમે લોકોને લાવવા માટે જેને અમને વ્યવસ્થા કીધી છે, અમે ત્યાં બસોની પણ વ્યવસ્થા કરી છે, ત્યાં બસથી પણ લાવીશું, લોકોને પાછા તેમની સ્થાન પર પહોંચાડીશું. એટલે સુવિધાઓ અમે બધી જ કરી છે, તૈયારીઓ બધી જ કરી છે. રિઝલ્ટ આપને ને અમને એ દિવસે જ ખબર પડશે. सर आपका नाम करिए, थोड़ा लाउड. आपका नाम करिए. હું ડૉક્ટર પરેશ વ્યાસા, અહીંયા અમદાવાદમાં સર્વોદય ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ બ્લડ બેંકમાં મેડિકલ ડિરેક્ટર છું. અને અહીંયા આગળ આ જે બ્લડ બેંકોની બધી જે અહીંયા કેમ્પની જે તૈયારી થઈ રહી છે એમાં હું એક ભાગરૂપ છું. ખાસ મારે બીજી બધી જ વાતો મંચસ્થ ઉપરથી પ્રસ્તુત થઈ છે. આપણો આ કેમ્પ શા માટે એક ઉત્તમ ઉદાહરણ બની રહેશે અને યુનિક છે, પણ એક વસ્તુ ખાસ હું જાણવા માંગુ છું આપ સૌને કે પહેલી વખત આવો કોઈ મોટો મેગા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ હોય ત્યાં ઓન ધ સાઇટ અમે એક વિશાળ કોલ્ડ રૂમ પણ બનાવવાના છીએ કે જેથી કરીને સવારથી 7 થી સાંજે 7 સુધી આટલો જે 12 કલાકનો ગાળો છે તો એકત્રિત થયેલું બ્લડનો કોઈ વ્યય ના થાય, પ્રોપર ટેમ્પરેચર મેન્ટેન થાય, એટલા માટે મેં ઓન ધ સ્પોટ એક વિશાળ કોલ્ડ રૂમ પણ બનાવ્યો છે, જે એક એકદમ ખાસ યુનિક વસ્તુ છે કે જે પહેલા અત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ કેમ્પ થયા હોય એમાં કેમ્પ સાઇટ ઉપર આવો હંગામી ધોરણે કોઈ કોલ્ડ રૂમ ના બન્યો હોય, એટલે આ વખતે અમે એ પણ તકેદારી લીધી છે. ઓકે.